الفاتحة الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وسلم. 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 اللهم صل على سيدنا محمد وآله وسلم عدد ما وسعه علم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على أيها المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأصلح أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وألف بين قلوب أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما تحب وترضاه وافتح لنا فتوح العارفين بك بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kembali berjumpa dalam kajian tasawuf daripada kitab Haqaiq Anit Tasawuf karangan Sayyidi Syekh Al-Imam Al-Syekh Abdul Qadir Isa Al-Halabi radhiyallahu ta'ala an. Demikian juga dengan kitab Mi'rajut Tasyawuf ila Haqaiqit Tasawuf karangan daripada Sayyidil Imam Ahmad Ibnu Ajibah radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa ulumi syuyukhihi wa syuyukhina wa jami' awliya'illahi salihin fid darain. Allahumma amin. Akan mulakan dengan kitab Haqaiq Anit Tasawuf. Qala radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa ulumi syuyukhihi wa syuyukhina wa jami' awliya'illahi salihin fid darain. Allahumma amin. Al-babu tsani al-manhajul 'amali fi at-tasawuf ila an qala thaniyan wa amma min as-sunnah. Dalil yang menjelaskan tentang zikir daripada hadis-hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa amma min as-sunnati أولا عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا هلموا إلى حاجتكم قال فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا قال فيسألهم ربهم عز وجل وهو أعلم بهم ما يقول عبدي قال يقولون يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك قال فيقول هل رأوني قال فيقولون لا والله ما رأوك قال فيقول وكيف لو رأوني رأوك كانوا أشد ذلك عبادة وأشد لك تمجيدا وأكثر لك تسبيحا قال يقول فما يسألونني قال يقولون يسألون الجنة فقال يقول هل رأوها قال يقولون لا والله يا رب ما رأوها قال فيقول فكيف لو أنهم رأوها قال يقولون
لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة. قال يقول فمما قال يقولون من النار. قال يقول وهل رأوها؟ قال يقولون والله ما رأوها. قال يقول فكيف لو رأوها؟ قال يقولون لو رأوها كانوا أشد منها فرارا وأشد منها مخافة. قال فيقول أشهدكم أني قد غفرت لهم. قال يقول ملك من الملائكة فيهم فلان ليس منهم إنما جاء لحاجة. قال يقول هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم يفضل عليهم ربهم إكراما لهم وإن لم يشاركهم في أصل الذكر وبمجالسته لهم صار سعيدا لأن من جالس جانس إن صحت النية. Yang kedua adalah dalil daripada as-sunnah, dalil dari sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang zikir. Hadis yang pertama diriwayatkan dari Sayyidi Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala an. Beliau berkata, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, perumpamaan orang yang mengingati atau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan seseorang yang tidak berzikir adalah seperti orang yang mati dan hidup. Jadi kata beliau, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seseorang selagi dia masih berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di sisi Allah Subhanahu wa taala dia dikira sebagai seorang yang masih hayat, masih hidup. Adapun bila mana seseorang walaupun tubuh badan dia sehat, kan, tetapi bila mana hati dia lalai daripada Allah Subhanahu wa taala, dia telah pun dikira telah mati. Sebab hidup dan mati di sisi Allah Subhanahu wa taala bukan dinilai daripada melekatnya ya ruh kepada jasad, akan tetapi dinilai daripada aktiviti hati. Bila mana hati senantiasa mengingati Allah Subhanahu wa taala, maka seseorang itu masih lagi dikira sebagai seorang yang hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun seseorang yang senantiasa lalai daripada Allah Subhanahu wa taala walaupun tubuh badan dia sehat, maka dah dikira sebagai mayit lah, orang yang telah meninggal dunia. Hadis yang kedua daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala an. Beliau berkata, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya bagi Allah Subhanahu wa taala mempunyai malaikat yang berjalan-jalan di jalanan mencari ahli zikir. Ya, ada malaikat khas, kumpulan malaikat khas yang bertugas pusing-pusing atau keliling-keliling di muka bumi ini hanya untuk mencari ahli zikir sahaja. Apabila mereka mendapati satu kaum zikir menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, mereka menyeru, bersegeralah kamu datang kepada hajatmu yang dicari-cari. Mereka menyeru, "Jom datang sini, datang sini." Orang malaikat itu mengajak malaikat yang lain untuk datang berhimpun di majelis zikir yang ada kat situ. Maka para malaikat itu menyelubungi mereka dengan sayap-sayap mereka sehingga ke langit dunia. Mereka ditutupi, diselimutilah, menyelubungi ya para ahli zikir yang sedang berzikir itu dengan sayap-sayap malaikat. Maknanya bukan bermakna malaikat itu boleh nampak, tapi itulah tak boleh nampak lah. Para malaikat tak boleh nampak sebab mereka dicipta daripada cahaya. Khuliqatil malaikatu min nur. Ya, malaikat telah dicipta daripada cahaya. Dan mereka mengepakkan sayap dan orang panggil, menghempakkan, menyelubungi ya dengan sayap mereka sebagai tanda yang mereka ini redha kepada ahli zikir, demikian juga cinta kepada mereka. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lalu Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada mereka, sedangkan Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui keadaan mereka. Apakah yang mereka sebut-sebut? Ya, apakah yang disebut-sebut oleh hambaku? Ya, Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada malaikat, "Wahai malaikat, mari sini." Ya, walaupun sebenarnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui walaupun tanpa melalui perantara malaikat. Tetapi itulah gambaran Allah Subhanahu wa taala menggunakan wasithah, menggunakan wasilah untuk melakukan sesuatu
agar nilai-nilai hikmah itu boleh nampak, boleh zahir lah. Allah Subhanahu wa taala bertanya, para malaikat, apa yang diorang buat itu? Apa yang diorang perbincangkan? Ya. Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, malaikat berkata, mereka bertasbih, menyucikanmu, mengakui kesucianmu, ya, bertakbir, mengakui kebesaranmu, demikian juga bertahmid, mengakui keagunganmu. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Subhanahu wa taala, adakah mereka pernah melihatku? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa para malaikat itu menjawab, tidak ya Allah. Demi Allah Subhanahu wa taala, mereka sekali-kali belum pernah melihatmu. Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, bagaimanakah keadaan mereka seandainya mereka melihatku? Allah. Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, para malaikat menjawab, ya Allah, seandainya mereka melihatmu, niscaya mereka lebih kuat beribadah kepadamu, lebih tekun mengagungkan keesaan, mengagungkan keagungan, lebih banyak bertasbih kepadamu. Allahu Akbar. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala bertanya, apakah yang mereka pinta daripadaku? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa para malaikat menjawab, mereka memohon darimu akan surga. Yang dimaksud dengan surga di sini bukan setakat surga kenikmatan zahir sahaja, tetapi seperti mana yang telah disebutkan oleh para ulama bahwa surga itu terbahagi menjadi dua. Yang pertama adalah jannatuz zakharif, yang kedua pula jannatul ma'arif. Yang pertama adalah jannatuz zakharif, surga kenikmatan zahir, makan, minum, fasiliti di akhirat nanti di surga. Yang kedua pula jannatul ma'arif, yaitu surga kenikmatan jiwa, hati, batin. Apa dia? Semakin cinta kepada Allah, semakin rindu. Ya, demikian juga semakin ingin cepat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah surga yang sebenar, dan surga inilah yang merupakan dambaan setiap para aulia. Yang mana penghujung daripada surga nanti, surga jannatul ma'arif di akhirat nanti adalah kebenaran atau mendapatkan keizinan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk menyaksikan, ya, keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, bahwa malaikat menjawab, tidak, mereka ya Rabb, demi Allah Subhanahu wa taala, mereka sama sekali tidak melihatnya. Ya. Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada para malaikat, bagaimana kalau sekiranya mereka melihat surga itu? Sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa para malaikat menjawab, ya Allah, sekiranya mereka melihat surga, niscaya mereka terlalu tamak kepadanya, bersungguh-sungguh mengejarnya serta terlalu gemar kepadanya. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada malaikat, daripada apakah mereka meminta perlindungan? Ya. Dalam bersabda bahwa para malaikat menjawab, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada para malaikat, daripada apakah mereka minta perlindungan? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa para malaikat menjawab, daripada neraka. Dan neraka juga terbahagi menjadi dua. Yang pertama adalah neraka seksa, ya, seksa yang sifatnya zahir. Api neraka, seksaan di neraka lah macam itu. Yang kedua adalah neraka jenis yang kedua adalah terputusnya hubungan, ya, hati dengan Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah suatu seksa yang paling perit lah, yang paling dahsyat. Ketika mana hati seorang hamba itu diputus. Kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala bertanya, adakah mereka pernah melihat neraka tersebut? Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, para malaikat menjawab,
Tidak, demi Allah Subhanahu wa taala mereka tidak pernah melihatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada mereka, bagaimanakah kalau sekiranya mereka melihatnya? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa para malaikat menjawab, ya Allah, kalaulah mereka melihatnya, niscaya mereka bersangatan lari daripadanya dan terlalu takut kepadanya. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku bersaksi denganmu bahwa sungguhnya aku telah mengampunkan mereka. Ya, hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa satu di antara balasan yang Allah berikan kepada para ahli zikir adalah pengampunan. Ya, Allah mencintai mereka dan Allah Subhanahu wa taala juga memaafkan dan mengampunkan dosa-dosa mereka. Ya Allah. Perlu kita perlu kita ketahui bahwa zikir ini mempunyai banyak sangat faedah dan manfaat. Di antaranya dengan zikir ini Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa kita, memaafkan. Bukan setakat mengampunkan tetapi juga memaafkan. Ada perbedaan antara pengampunan dosa dan pemaafan. Ya. Kemaafan itu lebih tinggi dibandingkan pengampunan. Gufron, al-afu, ya, pemaafan itu lebih mulia dibandingkan pengampunan. Apa perbedaan dia? Kalau gufron atau pengampunan itu macam nih, ya, ampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi catatan dosa itu masih lagi wujud. Itu maksud daripada gufron, pengampunan. Adapun al-afu, pemaafan, yaitu dosa yang dimaafkan, diampunkan, dan juga tulisan daripada dosa itu telah dipadam, telah dihapus. Ya, macam itulah. Itu perbedaan antara gufron dan al-afu. Kata Allah Subhanahu wa taala, aku bersaksi denganmu bahwa sesungguhnya aku telah mengampuni dosa-dosa mereka. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, para malaikat berkata, ya, seorang malaikat dari beberapa orang malaikat tersebut berkata, di kalangan mereka ada si fulan yang dia bukanlah daripada ahli zikir, akan tetapi dia datang kerana suatu keperluan atau hajat. Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, mereka itu adalah orang yang duduk berzikir. Ya. Orang yang duduk bersama-sama mereka tidak sekali-kali ditimpa kecelakaan. Maksudnya, seseorang yang datang, yang menyertai majelis zikir, walaupun dia tak berzikir kat situ, tapi dikira sebagai orang berzikir. Nah, inilah keberkatan. Inilah yang dipanggil dengan keberkatan. Demikian juga kata para ulama, daripada hadis ini boleh kita kias, kita analogikan dengan benda-benda yang lain. Contoh macam ini. Dimanapun seorang wali itu wujud, ya kan? Contoh misal, dia duduk kat suatu kampung, dia duduk kat situ. Siapapun orang yang duduk berhampiran dengan rumah tok wali itu nantiasa mendapatkan keberkatan daripada kewujudan sang wali itu. Ya. Daripada mana kita boleh tahu tentang analogi itu, ya, kias itu? Daripada hadis ini, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, humul julasa la yashqa bihim jalisuhum. Oleh sebab itu kata para ulama, sebelum kita membuat rumah atau beli rumah lah, yang perlu kita perhatikan terlebih dahulu adalah sesiapa yang akan menjadi jiran kita di tempat itu. Kita kena cari dan pastikan bahwa calon jiran kita, ya, di kampung itu adalah orang-orang yang elok, orang-orang yang baik. Kalau boleh dari golongan para ulama, para aulia, demikian juga ahli bait baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita pun mendapatkan pancaran daripada keberkatan kewujudan mereka ke kampung itu. Ya, adapun bila mana kita membuat rumah atau semisal kita membeli sebuah rumah lah macam tu, tanpa peduli, tanpa ambil berat dengan siapapun yang akan menjadi jiran kita, maka suatu masa nanti kita pun akan menyesal. Ya, mungkin bukan kita yang melakukan suatu kesilapan atau pelanggaran syariat, tetapi bala dan balasan itu bukan setakat menimpa kepada seseorang yang melakukan kesilapan dan maksiat, tetapi juga akan menimpa
orang-orang yang ada di sekitaran kampung itu. Seperti mana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah." Ya, waspadalah kamu terhadap suatu fitnah yang Allah Taala turunkan bukan setakat atas seseorang yang melakukan kezaliman tersebut, akan tetapi juga menimpa orang-orang yang ada di sekitaran itu. Tetapi bila mana kita berdampingan, ya kan, berjiran dengan para aulia, berjiran dengan para ulama, orang-orang soleh, demikian juga keturunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka insya Allah kita akan mendapatkan keberkatan, kita akan senantiasa mendapatkan pancaran kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan al-jar qabla dar. Pilihlah sesiapa yang ingin kamu jadikan sebagai jiran sebelum engkau membuat rumah. Jadi pilih jiran dulu. Pilih jiran. Lepas itu barulah membuat rumah atau beli rumah. Jangan tengok murah aja. Oh, ini murah nih. Tapi jiran-jiran kita, calon jiran kita semua penjahat misal, menderita juga lah kan. Walaupun agak mahal sikit, janji jiran kita adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang rajin ke surau, orang-orang yang rajin mendengarkan kuliah dan pengajian. Nah, insya Allah suatu masa nanti kita akan merasai dan mengecapi keberkatan itu. Macam itu. Kalau boleh carilah rumah dekat masjid atau surau. Apatah lagi kalau di sekitaran masjid itu atau surau itu sudahlah ada masjid atau surau, lepas itu pula ada ulama, tokoh agama lah. Apatah lagi seorang wali, apatah lagi golongan ya daripada keturunan baginda Rasulullah. Lepas itu pula kat surau itu ada majelis ilmu dan majelis zikir. Oh, memang sempurna lah itu. Itulah satu di antara kawasan yang dikira sebagai surga yang ada di dunia ini. Macam itu. Hadis ketiga, wa an Anas radhiyallahu taala an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza maratum bi riyadil jannati farta'u qalu ya Rasulullah wa ma riyadul jannati qala hilaquz dzikr. Rabi'an wa an Abi Darda radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yab'atsanna Allahu aqwaman yawmal qiyamati fi wujuhihim an-nur. Allahu akbar. Ala madabiril lu'lu' yaghbituhumun nasu laisu bi anbiya'a wala syuhada. Ya. Qal fajussana sini fasif lana sebenarnya. Sini ada yang fajas عليه فقال يا رسول الله حلهم قال نعرفهم ya حلهم لنا يا رسول الله حلهم لنا نعرفهم قال هم المتحابون في الله من قبائل شتى وبلاد شتى يجتمعون على ذكر الله يذكرونه. Seterusnya hadis yang ketiga yang menjelaskan tentang zikir. Sabda baginda Rasul zikir. Ya. Maka baginda Rasulullah SAW bersabda bahwa yang dimaksud dengan taman-taman surga itu adalah majelis-majelis zikir. Ya. Kalau yang disebut adalah majelis bermakna orang yang berzikir di situ secara berjamaah kan. Inilah satu di antara dalil yang menggalakkan kita untuk berzikir secara berjamaah dalam bentuk majelis. Ya, yang membantah atau menolak pendapat segelintir atau segolongan orang yang mengatakan bid'ah membuat majelis zikir atau berzikir secara berjamaah. Nih baginda Rasulullah SAW dah terangkan dah. Majelis zikir. Bila mana majelis zikir maknanya ramai orang yang berzikir lah kan. Baginda Rasulullah SAW pula memerintahkan kita untuk mendatangi majelis zikir itu. Maknanya kita diperintahkan untuk berzikir secara berjamaah. Jadi puak-puak yang sakit hati yang mengatakan membuat majelis zikir atau berzikir secara berjamaah itu bid'ah, itu adalah orang-orang yang sakit hati lah itu. Orang yang tak faham, orang-orang jahil yang perlu lagi mengkaji dan mengaji kalau boleh ya, belas-belas tahun lah
Ya, baca dulu kitab-kitab para ulama, baca dulu hadis-hadis baginda Rasulullah SAW secara bertalaki. Oleh karena itu, berzikir secara berjamaah seperti mana yang telah diterangkan oleh para ulama adalah sesuatu yang digalakkan. Sebab berzikir secara berjamaah ini, Masya Allah, fadail dia cukup banyak. Di antaranya adalah membangkitkan semangat kita. Kalau sekiranya kita berzikir seorang-seorang, walaupun ianya boleh, tak ada masalah pun, tapi semangat itu kurang. Adapun bila mana kita berzikir secara berjamaah, kan, maka kita pun akan bangkitlah, semangat kita akan bangkit. Tengok kawan kita berzikir dengan khusyuk, kita pun rasa diri, ada semangat, nak ikut. Kan? Demikian juga ketika mana kita berzikir secara berjamaah, apatah lagi dengan suara yang agak sedikit nyaring sangat juga lah kan. Dengan suara yang terdengar oleh orang lain, maka bisikan-bisikan syaitan dan nafsu itu ketika mana kita sedang berzikir akan hilang, akan pergilah, akan menjauh. Sebab syaitan tak mampu nak mendengarkan zikir. Jadi puak-puak yang mengatakan bahwa berzikir secara berjamaah bid'ah, mereka lah yang bid'ah. Otak mereka hanya dipenuhi dengan bid'ah. Kurang membaca. Ada pula isu terbaru di Malaysia saat ini. Saya memang rasa geram juga lah. Pasal bid'ah kan, ada seorang ustaz itu. Isu yang tak payah, tak patutlah kita angkat semula, sebab dah berlalu dah bertahun-tahun dah. Kenapa pula dalam keadaan kita sedang mendapatkan atau bersemuka dengan cabaran dan ujian yang begitu besar hari ini, saat ini, dia pula mengangkat isu yang sebenarnya tak payah diperbincangkan dah, sebab itu dah berlalu dah kan. Inilah masalah. Bila mana kita tak faham tentang fiqh dakwah. Allahu Akbar. Seterusnya hadis yang keempat daripada Sayyidina Abu Darda radhiyallahu taala an, beliau meriwayatkan bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan beberapa golongan yang pada wajah mereka mempunyai cahaya. Mereka duduk di atas mimbar-mimbar permata. Allah Subhanahu wa taala menyediakan mimbar-mimbar khas bagi mereka yang terbuat daripada permata untuk menghormati mereka, untuk mengagungkan mereka. Allah. Mereka dicemburui oleh manusia. Mereka bukanlah para nabi, demikian juga bukan dari golongan syuhada. Sayyidina Abu Darda radhiyallahu taala an berkata, maka orang Arab Badui duduk di atas kedua lututnya dan berkata, "Wahai Rasulullah, tolong sifatkan kepada kami, sebutkan kepada kami tentang tanda-tanda mereka agar kami mengenali mereka." Baginda Rasulullah SAW bersabda, mereka adalah golongan yang saling berkasih sayang kerana Allah Subhanahu wa taala, sedangkan mereka terdiri daripada berbagai kabilah dan suku bangsa, yang berbilang-bilang lah macam itu, berbagai-bagai. Mereka berkumpul atau berhimpun demi mengingati Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka mengingatinya. Nah, hadis ini juga menjelaskan kepada kita betapa pentingnya kita berzikir secara berjamaah. Dalam hadis ini kan disebutkan dari berbagai macam jenis kabilah, dari tempat yang berbeza-beza. Mungkin ada daripada Kedah, daripada Perak, daripada Selangor kan, daripada Kelantan, Perlis, buat satu himpunan kat Selangor ni berzikir secara berjamaah. Macam tu. Seterusnya hadis yang kelima, wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasiru fi tariqi Makkah fa marra ala jabalan yuqalu lahu Jumdan faqala siru hadha Jumdan sabaqal mufarriduna qila wa mal mufarriduna ya Rasulullah qala al mustahtaruna bi dzikrillah yad'u adh-dhikra anhum athqalahum fayatuna Allah yawmal qiyamati khifafan. Allah. Wal mustahtaruna humul muli'una bidzikri al mudawimuna alaihi la yaba'a.
Apa nih? Oh, la yubaluna ma qila fihim wala ma fu'ila bihim. Hadis yang kelima yang diriwayatkan daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala an. Ya, beliau berkata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu ketika berjalan di jalanan Mekah, ada satu lorong atau kawasan di Mekah. Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui sebuah bukit yang bernama Jumdan. Lalu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berjalanlah kamu di bukit Jumdan ini, telah mendahului oleh al-mutafarridun. Allah. Ada salah seorang sahabat bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan al-mutafarridun, ya wahai Rasulullah. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, mereka itu adalah golongan al-mustahtaruna kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Zikir itu menggugurkan daripada mereka beban dosa mereka. Lalu mereka datang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat dalam keadaan dosa-dosa mereka telah pun diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan al-mustahtaruna ialah golongan yang sangat cinta kepada zikir dan senantiasa berzikir tanpa menghiraukan kata-kata orang, yang tidak memperdulikan perbuatan dan tidak memperdulikan perbuatan orang terhadap mereka. Inilah golongan ahli zikir. Dalam hadis ini kita diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tabarrukan, untuk mencari keberkatan daripada orang-orang mulia. Seperti mana yang telah diperintahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mana beliau sedang berjalan di suatu laluan, suatu jalan, ya, dan beliau sampai kepada satu bukit yang bernama Jumdan. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita, wahai para sahabatku, Jumdan ini adalah satu kawasan yang dulu di sini ramai orang yang ahli zikir yang lalu ke sini. Ya. Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak kita untuk mengambil keberkatan daripada suatu tempat yang dahulu pernah dilalui oleh orang-orang soleh, apatah lagi golongan para aulia, ahli zikir. Ya kan? Jadi kalau ada orang cakap ini bid'ah Ustaz, semua bid'ah. Maknanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bid'ah lah, dan tak seorang pun yang berani cakap macam itu kan. Ya. Jadi mencari keberkatan daripada suatu tempat yang pernah disentuh, pernah dilalui, ataupun pernah menyentuh barang-barang yang dimiliki oleh seseorang yang soleh, golongan para ulama, para aulia, para ahli bait, itu hukumnya sunnah, mengambil keberkatan. Tabarruklah dia. Ya kan? Dan itu pernah dilakukan oleh Sayyidina Ibnu Abbas, demikian juga para sahabat yang lain. Ya, malah Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu taalaan ketika beliau sampai ke suatu kampung setelah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, Sayyidina Ibnu Abbas ini datang berjumpa dengan ketua kampung. Ya, ketua kampung lah. Beliau tanya, masa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu ke kampung ni, beliau duduk kat mana? Beliau salat kat mana? Beliau rehat kat mana? Lepas tu makanan apa yang dimakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka pengetua kampung tu bagi tahulah, oh dulu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu kat sini, inilah laluan dia, laluan baginda. Maka Sayyidina Ibnu Abbas pun lalu kat situ. Untuk apa? Mencari keberkatan daripada satu tempat yang pernah dilalui oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab apapun yang pernah menyentuh, pernah dilalui ataupun pernah menyentuh sesuatu yang melekat pada tubuh badan orang-orang mulia, maka Allah Subhanahu wa taala letak keberkatan kat situ. Lalu ketua kampung itu cakap, oh dulu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah solat kat tempat ni. Maka Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu taala an, demikian juga Sayyidina Ibnu Umar, Sayyidina Abdullah bin Umar, demikian juga sahabat yang lain, beliau ambil wudu lepas tu solat kat situ, mengambil keberkatan tempat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah solat. Demikian juga ya, para sahabat bertanya, dulu masa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu kat kampung ni, rehat kat mana? Bagi tahulah, oh baginda Rasulullah pernah rehat kat situ. Dia orang pun datang mengambil keberkatan. Demikian juga makanan apa yang pernah dimakan oleh baginda Rasulullah, di antaranya adalah mentimun, khiyar. Maka mereka pun makan mentimun tu kalau dalam bahasa Indonesia ketimun. Tujuannya apa? Mencari keberkatan.
daripada apa yang pernah dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang cakap itu bid'ah, 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 semua bid'ah. Ya, dia orang yang tak bid'ah, dia orang yang tak bid'ah. Nah, itulah orang-orang yang jahil murakkab lah. Yang tak seberapa paham tentang agama tapi dah berani dah cakap pasal agama. Dan itu adalah fitnah akhir zaman yang paling besar lah. Fitnah puak-puak itu lebih besar dibandingkan cabaran dan ujian virus corona. Sebab kalau virus corona ini setakat merenggut nyawa aja kan. Kesehatan tubuh badan aja yang rosak lah. Tetapi puak-puak nih yang suka-suka hati nak membid'ahkan kaum muslimin, menuduh mereka syirik, kafir, itu sudah menyentuh akidah lah. A'udzubillah summa na'udzubillah. Oleh sebab itu, para jamaah sekalian, sebelum mengaji, sebelum dengar kuliah, sebelum belajar itu kena pastikan dulu bahwa tempat kita belajar ini bukan tergolong yang suka-suka hati nak membid'ahkan orang lain. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Oke. Hadis yang ke-6, An Abi Darda radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala unabbiukum bi khairi a'malikum wa azkaha 'inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum wa khairul lakum min infaqidh dhahabi wal wariq wa khairul lakum min an talqaw aduwakum fatadribuna a'naqahum wa yadribuna a'naqakum. Qalu bala ya Rasulullah. Qala dzikrullah ta'ala. Faqala Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala an, ma syai'un ajna min azabillahi min dzikrillah. Sabi'an wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulullahu ta'ala ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairum minhum. Wa in taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilayhi zira'an wa in taqarraba ilayya zira'an taqarrabtu ilayhi ba'an wa in atani yamshi ataituhu harwalatan. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ke-6 yang menjelaskan tentang zikir daripada Sayyidina Abu Darda radhiyallahu taala an alaihi wasallam bersabda, tidakkah engkau mahu bahwa aku kabarkan, aku beritakan kepada kamu tentang sebaik-baik amalan kamu dan yang paling suci, paling banyak ganjarannya lah di sisi Allah Subhanahu wa taala, paling tinggi pada derajatmu dan lebih baik daripada engkau menafkahkan emas dan perak, dan lebih baik bagimu daripada kamu berjumpa atau bertemu musuhmu lalu kamu memenggal leher mereka dan mereka memenggal lehermu. Lalu para sahabat berkata, tentulah ya Rasulullah, bagi taulah kepada kami. Kan? Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ianya adalah ibadah zikir, mengingati Allah Subhanahu wa taala. Maka Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala an berkata, tiada sesuatu yang lebih menyelamatkan daripada azab Allah Subhanahu wa taala selain daripada zikrullah. Oleh sebab itu, kita kena lazimkan diri kita dengan zikir Allah. Sebab zikir Allah ini merupakan intipati daripada seluruh ibadah. Salat misal. Apa intipati daripada salat? Zikir. Wa aqimis salata li dzikri. Ya kan? Demikian juga ibadah-ibadah yang lain. Sebab itu, lazimkan diri dengan zikir. Ya. Hadis yang ke-7 daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala an, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, maknanya ini hadis qudsi. Aku di sisi sangkaan hambaku terhadapku. Ana 'inda dhanni 'abdi bi. Nah, berdasarkan hadis qudsi ini, maka kita diperintahkan untuk senantiasa berbaik sangka kepada Allah apapun yang berlaku. Ya kan? Duit habis, berbaik sangka kepada Allah. Mesti Allah akan bagi. Kita sakit, berbaik sangka kepada Allah, insya Allah Allah akan sembuhkan pada masanya. Ya kan? Kita susah, berbaik sangka kepada Allah. Ya, kita kena berbaik sangka ini sekejap je. Ya, dan di sebalik daripada kesusahan itu mesti ada sesuatu yang
disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hadiah bila mana kita bersabar. Apatah lagi mampu bersyukur, lagi mulia. Tapi itulah disebabkan karena kejahilan kita dan kerosakan yang menimpa hati kita. Allah bagi nikmat pun masih lagi kita berburuk sangka kepada Allah. Apatah lagi manakala Allah Subhanahu wa taala bagi cabaran kepada kita, lagi berlipat ganda buruk sangka kita kepada Allah. Allahu akbar. Berbaik sangkalah kepada Allah. Itu adalah obat yang paling mujarab untuk meringankan beban hidup. Berbaik sangka kepada Allah. Buruk sangka kepada Allah, maka cabaran yang menimpa kita itu nampak kecil, maka dia akan berubah menjadi sesuatu yang cukup berat disebabkan karena kesilapan kita. Berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang menghina kita, berbaik sangka aja kepada Allah. Jangan. Dan aku bersamanya apabila dia mengingatiku. Bila mana ingin senantiasa bersama Allah, maka ingatilah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman juga dalam Al-Qur'an pada juzuk yang kedua suratul Baqarah, "Fadhkuruni azkurukum washkuruli wa la takfurun." Ingatilah aku, maka niscaya aku akan senantiasa mengingati. Dan bersyukurlah kepadaku, maka Allah Subhanahu wa taala dia akan menambah nikmatnya ke atas hamba-hambanya yang bersyukur. Dan jika mana apabila apabila dia mengingati aku dalam kesendirian, maka aku pun akan mengingatinya pada diriku, pada zat Allah maknanya. Jika dia mengingatiku dalam berjamaah, maknanya berzikir sambil berjamaah, maka aku mengingatinya dalam jamaah yang lebih baik daripada jamaah mereka. Nah, dalil ini juga menjelaskan kepada kita, menerangkan kepada kita tentang sunnahnya berzikir secara berjamaah. Sebab berdasarkan hadis qudsi ini, apabila seseorang melakukan zikir secara berjamaah, maka Allah Subhanahu wa taala akan sekelompok orang yang sedang berzikir itu di hadapan para malaikat. Jika dia menghampiriku sejengkal, aku akan menghampirinya sehasta. Allahu akbar. Dan bila mana dia menghampiriku satu hasta, maka aku akan menghampiri dia satu depah. Masya Allah. Balasan Allah mesti senantiasa lebih. Dan apabila dia datang kepadaku dengan berjalan, maka aku akan datang kepadanya dengan berlari. Maknanya Allah Subhanahu wa taala akan membalas kebaikan itu melebihi apa yang sepatutnya. Macam itulah. Seterusnya hadis yang ke-8, di sini ada 10 hadis, berbaki 3 hadis lagi insyaallah. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaqulu Allah azza wa jalla yaumal qiyamah sayalamu ahlul jam'i man ahlul karam. Allahu akbar. Faqila wa man ahlul karam ya Rasulullah? Qala ahlu majalisi dzikri fil masajid. Yang ke-9, wa an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ma min qaumin ijtama'u yadhkuruna Allah azza wa jalla wa la yuriduna bidzalika illa wajha illa nadahum munadin minas sama'i an qumu maghfuran lakum faqad buddilat sayyi'atukum hasanat. Ashiran, wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ar-Rabb tabaraka wa ta'ala man syaghalahu qira'atul Qur'ani wa dzikri an mas'alati a'taituhu afdala man u'tiya as-sa'ilin. Hadha wa kullu ma warada fi fadaili dzikri wal ijtima'i alaihi wal jahri wal israr wal israri bi fa huwa min adillati masyru'iyyatihi. Seterusnya hadis ke-8 daripada Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an. Sesungguhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, pada hari kiamat nanti ahlul jam'i, yaitu para makhluk yang berhimpun pada masa itu akan mengetahui siapakah ahlil karam di antara mereka.
Bertanya para sahabat, siapakah yang dimaksud dan ahlil karam wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ahlul karam yang dimaksud dalam hadis ini ya, adalah ahli majelis zikir di masjid-masjid. Nah, mana puak-puak Wahabi yang selalu cakap ya tak boleh berzikir secara berjamaah di masjid itu. Inilah dalil dia. Ya orang tuh kurang baca aja, kurang mengaji. Ya. Nombor 9 daripada Sayyidina Anas radhiyallahu taala an, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada suatu kaum yang berkumpul atau berhimpun mengingati Allah Subhanahu wa taala, ya, mereka tidak ingin dengan yang demikian itu kecuali karena mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala, melainkan mereka diseru oleh penyeru dari langit bahwa bangunlah kalian dalam keadaan diampunkan bagi kalian dosa-dosa kalian. Masya Allah. Sesungguhnya kejahatan kamu telah digantikan dengan kebaikan. Maknanya hadis ini menerangkan kepada kita bahwa ahli zikir yang melakukan zikir secara berjamaah akan senantiasa diliputi oleh pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang terakhir daripada Sayyidina Sa'id, ya, Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala an, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang sibuk membaca Al-Quran dan mengingatiku daripada meminta kepadaku, nescaya aku berikan kepadanya yang lebih afdal daripada apa yang diminta atau diberikan kepada orang-orang yang meminta. Ya. Maknanya berzikir dan menyibukkan diri dengan membaca Al-Quran itu lebih afdal dibandingkan berdoa. Dan Alhamdulillah semenjak musibah yang menimpa kita ini, ya, semenjak beberapa minggu yang lalu lah, ya, terjadi ramai orang yang rajin berdoa, tetapi yang kurang tuh rajin berzikir. Ya, perlu kita semarakkan semula majelis-majelis zikir. Ya, saya nampak di Malaysia nih, mohon maaf lah di Malaysia lah secara khas, majelis ilmu tuh banyak, mana-mana tempat. Ya kan, surau, masjid, pusat-pusat pengajian banyak sangat kat Malaysia nih, apatah lagi kat Selangor. Ya kan, setiap masjid, surau itu mesti tiap-tiap malam insya-Allah ada kuliah-kuliah, kelas-kelas pengajian, ceramah-ceramah ustaz-ustaz bertukar-tukar, berganti-gantian kan tiap malam. Saya pernah buat satu kajian lah, kajian sikit aja. Saya berpikir, Malaysia ini luar biasa. Sebab mana-mana tempat saya pernah masuk, ya, seluruh negeri saya dah masuk dah, ya, bagi kuliah lah kat masjid dan surau, kecuali Sabah, Sarawak dan Perlis, ya, memang tak sampai lagi. Saya tengok mana-mana tempat, Masya Allah, saya nampak mana-mana tempat, saya tengoklah jadwal kuliah tu, satu minggu, satu bulan tu paling kurang, sekurang-kurangnya 38 jadwal ceramah atau jadwal kuliah lah setiap surau dan masjid. Contoh misal, selalunya selepas maghrib ada kuliah kan, maknanya sebulan tu dah 30 dah. Campur pula dengan hujung minggu ada kuliah subuh kan, hujung minggu Sabtu Ahad. Tengok negeri jugalah. Ya, kalau Selangor ni cuti Sabtu Ahad. Kalau Terengganu dan kalau tak silap lah Terengganu, Kedah dan dan Kelate, ya, Kelantan, Jumat Sabtu, ya kan. Maknanya sebulan tu 4 minggu. 4 minggu kali 2, maknanya 8. Sekurang-kurangnya 38 jadwal kuliah pada setiap masjid dan surau setiap bulan. Masya Allah, luar biasa, semarak lah. Alhamdulillah, kita kena bersyukur juga lah. Tapi yang kurang tu majelis zikir dan salawat. Majelis zikir dan salat memang kurang. Ya, memang kurang. Kita perlu bangkitkan semula lah. Sebab zaman dahulu, terutamanya di zaman Tok Kenali lah yang saya tahu. Sebab saya pernah duduk kat Kelantan. Saya pernah lah juga baca sejarah tentang perkembangan pondok, ya, pondok kat Kelantan. Terutamanya di masa Tok Kenali. Masya Allah, di zaman beliau itu luar biasa. Semarak majelis zikir dan salawat itu mana-mana tempat. Sehingga pada masa itu Kelantan dikira sebagai pusat tamadun Islami. Ya, pada masa itu ramai daripada pelajar-pelajar
luar kawasan yang datang mengaji kayak itu. Sebab memang pada masa itu ilmu dan ibadah serta majelis zikir dan salawat itu memang semarak lah. Dan itu perlu kita bangkitkan semula. Tak cukup setakat dengan ilmu aja. Sebab ilmu itu macam makanan. Ilmu itu adalah makanan yang kita kena telan kan. Kena sampai kepada tubuh badan kita. Dan ilmu itu boleh sampai kepada hati kita melalui zikir. Kalau setakat ilmu aja, maknanya kita setakat bagi makanan kepada akal kita lah. Ya, mana pula makanan untuk hati kita? Ya, makanan hati kita zikir. Dan nak membawa ilmu itu ke dalam hati dan mengubahnya menjadi rasa, wasilah dia adalah zikir. Saya moga-moga lah, saya berharap suatu masa nanti majelis zikir dan sholawat di Malaysia ini semakin semarak lah. Tapi itu pula masalahnya. Ada puak-puak yang cakap, yang menuduh lah, oh ini bid'ah, tak boleh buat kat masjid, tak boleh buat secara berjamaah. Itulah yang menyebabkan masyarakat kita takut juga nak buat kan. Sebab dia orang cakap ini bid'ah. Semua bid'ah. Dia orang jangan bukan bid'ah. Dia orang jangan nak masuk surga tu. Itu cabaran kita. Nah, sama juga di Indonesia. Di Indonesia kuliah ceramah itu boleh lah. Tapi di Malaysia lagi semarak lah. Di Malaysia ni memang mana-mana tempat tiap-tiap malam, tiap-tiap hujung minggu itu memang semarak. Kalau di Indonesia ada juga, tapi terkadang ada yang sekali sebulan, ada yang sekali seminggu, kurang semarak lah. Tapi alhamdulillah di sana masih lagi banyak lah majelis zikir dan sholawat. Ya, majelis ilmu yang kurang. Di sini pula terlalu banyak majelis ilmu, majelis zikir dan sholawat yang kurang. Kalau di Indonesia majelis zikir, majelis sholawat semarak. Tapi majelis ilmu itu pula yang kurang semarak. Seterusnya kata beliau, mana tadi? Hadza wa kullu ma warada fi fadail dzikri wal ijtima'i alaihi wal jahri wal israri bihi fa huwa min adillati masyru'iyyatihi. Semua dalil yang didatangkan mengenai fadilah zikir dan berkumpul melaksanakannya secara jahar maknanya dengan suara yang nyaring ataupun secara sir, maka ianya merupakan dalil-dalil tentang masyru'nya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebenarnya banyak lagi hadis-hadis yang menjelaskan tentang zikir, demikian juga fadilah serta rahasia-rahasia. Di antaranya adalah kitab Al-Azkar Al-Imamun Nawawi yang menghimpun banyak doa dan zikir-zikir yang telah diwariskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya aqwalul ulama'i billahi fi fadli dzikr. Wallahu a'lam bissawab. InsyaAllah pagi esok kita akan sambung balik kajian kita tentang haqa'iq anit tasawuf. Pada muka surat 121. Aqwalul ulama'i billah fi fadli dzikri. Seterusnya kita akan baca kitab Mi'rajut Tasyawuf, yaitu kitab yang dikarang oleh Sayyidi Al-Imam Ibnu Ajibah radhiyallahu taala an, yang menerangkan tentang istilah-istilah tasawuf. Sebelum maghrib tadi atau petang tadi kita telah membahas dan membaca serta mensyarahkan istilah nombor 77, yaitu tentang al-fana. Nah, malam ini kita akan membahas tentang istilah nombor 78, yaitu tentang baqa, istilah baqa dalam tasawuf. Qala radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa ulumi syuyukhihi wa syuyukhina wa jami' awliya'illahi salihin fid dharain Allahumma amin. Bagi para sahabat yang nak menyemak kitab ni, bacaan kitab ni, boleh download ke link yang saya dah hantar dekat Facebook tu. Ke Facebook saya tu. Download lah, ini free je. Untuk memantapkan bahasa Arab kita. Sebab dengan membaca kitab-kitab Arab ini, kefahaman kita tentang bahasa Arab dan kitab-kitab para ulama semakin tajam. Sehingga ketika mana kita membaca Al-Quran atau hadis-hadis baginda Rasulullah SAW, kefahaman dan rasa bahasa kita yang telah terlatih melalui kitab-kitab para ulama itu akan menolong kita untuk memahami lebih mendalam lagi maksud dan kandungan daripada
Al-Quran dan hadis-hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muka surat 59. Qala radhiyallahu ta'ala an wa ammal baqa'u fa huwa ruju'u li syuhudil athari ba'da al-ghaibati an aw syuhudul hissi ba'da al-ghaibati anhu bi syuhudil ma'na lakinnahu yarahu qa'iman billah wa nuran min anwari tajalliyatihi idh laula al-hissu ma zaharatil ma idh laula al-hissu ma zahara al-ma'na wa laula al-wasitatu ma 'urifa al-mawsut. فالحق سبحانه وتعالى تجلى بين الضدين بين الحس والمعنى وبين القدرة والحكمة وبين الفرق والجمع فالغيبة عن أحد الضدين فناء ورؤيتهما معا بقاء فالبقاء اتساع في الفناء بحيث لا يحجبه جمعه عن فرقه ولا فناؤه عن بقائه ولا شهود القدرة عن الحكمة بل يعطى كل ذي حق حقه ويوفى كل ذي قسط قسطه وقد يطلق الفناء على التخلي والتحلي فيقال فنى عن أوصافه المذمومة وبقى بالأوصاف المحمودة والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. Kaidah yang atau istilah yang ke-78 dalam kitab Mi'rajut Tasyawuf ini adalah berkenaan dengan al-baqa, ya, al-fana wal baqa. Berkenaan dengan istilah al-fana, saya telah menjelaskan dan menerangkan petang tadi sebelum maghrib. Adapun saat ini kita akan memahami apa maksud daripada al-baqa dalam istilah tasawuf. Al-baqa ialah kembali menyaksikan jejak atau kesan kemakhlukan setelah sirnanya daripada pandangan jiwa atau pandangan hati, atau nampaknya hissi, kesan kewujudan makhluk setelah hilang dengan sebab penyaksian makna. Jadi baqa itu adalah proses kembalinya pandangan rohani seseorang hamba daripada yang sebelumnya tidak menyaksikan segala sesuatu, tak menyaksikan kewujudan makhluk, demikian juga tidak menyaksikan kesan kewujudan makhluk sebab dia sedang tenggelam dalam kewujudan Allah Subhanahu wa taala melalui maqamul fana. Dan bila mana seseorang telah sempurna pada maqamul fana, itu bukan bermakna dia telah sempurna dalam bermakrifah kepada Allah. Dia kena balik kepada maqamul baqa. Apa maksud daripada maqamul baqa? Kembali menyaksikan kewujudan kesan kemakhlukan, tetapi disertai dengan penyaksian tentang kewujudan Allah Subhanahu wa taala bersama makhluk yang nampak oleh hati dia tu. Macam tu. Jadi bila mana dia tengok kereta, mata zahir dia tengok kereta, tetapi batin dia nampak kesan-kesan kewujudan Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta kepada kereta itu. Tengok gunung misal, mata zahir dia tengok gunung, manakala hati dia menyaksikan Sang Khalik sebagai pencipta kepada gunung itu. Adapun ketika mana dia sedang dalam keadaan fana, maka tak nampaklah kewujudan gunung itu, sebab dia sedang fokus kepada pandangan kepada zat sang pencipta sahaja. Hilang kesan kewujudan makhluk. Sama ada ketika mana dia sedang berada pada peringkat maqamul fana yang pertama, demikian juga yang kedua, apatah lagi yang ketiga. Oleh sebab itu dia kena kembali kepada kesempurnaan dan keseimbangan melalui maqamul baqa, melalui proses atau maqamul baqa, melalui jalan al-baqa. Akan tetapi dia melihat kewujudan dengan kewujudan Allah Subhanahu wa taala dan cahaya daripada cahaya-cahaya manifestasi esensi kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan kembali melihat kesan kewujudan makhluk, tetapi disertai dengan kewujudan Allah Subhanahu wa taala bersama kewujudan makhluk itu, seperti mana yang saya terangkan tadi. Sebab seandainya tidak ada wujud hissi, yaitu wujud yang zahir, maka makna-makna tidak akan terpancar. Dan kalau seandainya perantara tidak dikenali, maka tidak akan dikenali apa yang dihubungkannya. Jadi rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa taala setakat boleh nampak pada benda-benda yang zahir. Ketika mana seorang sedang tenggelam dalam kefanaan,
maka dia tak nampak kesan makhluk. Manakala Allah Subhanahu wa taala menginginkan agar ada dua kesan yang nampak. Yang pertama adalah kesan Sang Khalik sebagai pencipta, dan yang kedua pula adalah kesan daripada makhluk sebagai benda yang dicipta dalam satu masa. Nah, inilah kesempurnaan, keseimbangan. Ya. Menampak makhluk, tengok makhluk, tetapi pada masa yang bersamaan dia sadar bahwa kewujudan makhluk itu merupakan pancaran daripada kewujudan zat Allah Subhanahu wa taala yang maha wujud. Mata dia nampak, mata zahir dia mantak benda yang bernama makhluk, manakala hati dia memahami dan menyaksikan bahwa ya, di sebalik makhluk itu ada kewujudan Allah Subhanahu wa taala yang terpancar. Tanda-tanda kewujudan Allah Subhanahu wa taala yang nampak melalui makhluk. Nah, itulah kesempurnaan. Al-Haq, yaitu Allah Subhanahu wa taala memancarkan cahaya ketunggalan dan kewujudannya di antara dua perkara yang berlawanan, yaitu di antara al-hissi yang merupakan makhluk dan makna, ya, di antara qudrah dan hikmah, dan di antara faraq keterpisahan dan jama' keterhimpunan. Jadi tajalli keesaan Allah dan ketunggalannya itu dia nampak di antara dua benda yang berlawanan. Ya, contoh, ada makhluk, ada Allah. Di antara makhluk dan Allah inilah Allah Subhanahu wa taala memancarkan apa? Memancarkan tajalli. Ya, tajalli kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dimaksud, ya, Allah Subhanahu wa taala apa dia? Tajalla bainad diddain. Ya, menampakkan atau menzahirkan manifestasi kewujudan Allah Subhanahu wa taala di antara dua yang berlawanan. Allah Subhanahu wa taala sebagai Sang Khalik yang bersifat qadim, yang kedua pula adalah makhluk yang mempunyai sifat hadis. Maka di antara kedua-dua inilah Allah Subhanahu wa taala memancarkan cahaya kewujudannya melalui tajalli, sama ada tajalli sifat, af'al maupun tajalli zat. Barulah kita boleh nampak kesempurnaan, menampak musyahadah itu dengan sempurna. Ya, kita boleh melakukan atau menyaksikan musyahadah atau kesempurnaan maqam ihsan itu. Ketika mana seorang telah mampu untuk melihat pancaran atau manifestasi kewujudan Allah Subhanahu wa taala di antara dua yang berlawanan, yaitu Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang qadim dan makhluk sebagai zat yang hadis. Dan perkara ini setakat boleh dimengerti dan difahami menggunakan hati, bukan menggunakan akal. Ya, macam itu. Sebab memang istilah-istilah tasawuf ini adalah istilah-istilah yang menyentuh hati, bukan akal manusia. Kalau nak belajar tentang istilah-istilah akal, belajarlah ilmu mantek. Belajarlah ilmu kalam, ya kan, ilmu usulul fiqh, sebab ilmu-ilmu itu memang adalah ilmu yang menyentuh akal logik manusia. Adapun tasawuf ini adalah ilmu yang menyentuh rasa, menyentuh hati. Maka gaib dari satu di antara keduanya merupakan fana, dan melihat kedua-duanya dipanggil baqa. Ya. Kan ada dua kan, ada makhluk, ada khalik, ada makhluk. Ketika mana seseorang sedang gaib, ya, daripada makhluk dan fokus kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kesan makhluk itu tak nampak, maka itu bermakna dia sedang dalam keadaan fana. Ya. Sama ada peringkat yang pertama yaitu al-fana'u fil af'al, ataupun yang kedua al-fana'u fi sifat, ataupun yang ketiga al-fana'u fi zat. Nah, ketika mana fana fi zat dia telah pun sempurna dan dia telah dia nak kembali kepada pangkal jalan tu, pangkal jalan istilah dalam bahasa Melayu, dan dia menyaksikan kewujudan dua yang bercanggah, dua yang berlawanan, yaitu kewujudan zat Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk tajalli, demikian juga kewujudan makhluk dalam bentuk zahir, dan dia mampu melihat kedua-duanya dengan cahaya yang memang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui proses tajalli tadi itu, maka barulah seseorang itu dianggap telah berjaya sampai kepada
matlamat sebenar daripada maqamul ihsan, yaitu maqamul baqa. Ya. Mata zahir dia nampak ya benda-benda yang zahir daripada makhluk, manakala hati dia pula nampak kesan kewujudan Allah Subhanahu wa taala di sebalik benda yang zahir. Ya. Mata kiri dia nampak syariat, manakala kanan pula menampak ya rahasia-rahasia ketuhanan. Oleh sebab itu, al-baqa ialah meluasnya atau terbukanya tabir penghalang dalam fana, sehingga tidak terhijab oleh perhimpunan atau jamak dari keterpisahan atau al-farq. Nah, ini istilah dia memang sukar untuk dimengerti dengan akal. Demikian juga tidak terhijab daripada al-fana dari al-baqa, dan tidak terhijab oleh penyaksian al-qudrah atau alam makna dari alam hikmah, alam zahir. Pening juga kan? Macam itu. Jadi macam ini maksud dia. Seseorang yang telah sampai kepada maqam baqa ini, dia tidak akan terhijab oleh bayang-bayang makhluk untuk boleh menyaksikan tajalli atau manifestasi daripada kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ketika mana dia melihat ya atau menyaksikan manifestasi kewujudan Allah Subhanahu wa taala, tidak menghalangi dia untuk melihat kesan daripada kewujudan makhluk. Boleh paham tak? Jadi dia tidak terhijab oleh salah satu di antara dua makom itu ketika mana dia sedang berada pada satu makom tertentu. Itu bila mana seorang telah sampai kepada maqamul baqa. Ketika mana dia sedang memandang kepada makom dia yang sebenar, makom baqa, maka akan nampak kesan kemakhlukan. Demikian juga ketika mana dia memandang kepada makhluk, juga akan nampak kesan-kesan kewujudan Allah Subhanahu wa taala di sebalik daripada makhluk yang dia nampak. Macam itu. Itulah maqamul baqa. Bahkan atau malah dalam maqamul baqa ini seorang hamba memberikan hak setiap pemilik haknya, menunaikan dengan sempurna, menunaikan keadilan seadil-adilnya. Ya. Ya. Terkadang fana juga bermaksud at-takhalli, ini pembahasan lain dah. Terkadang al-fana juga bermaksud at-takhalli atau penyucian jiwa, dan at-tahalli atau proses penghiasan atau menghiasi hati dengan sifat-sifat kemuliaan. Maka dikatakan dia telah fana, yang bermaksud ya, dia telah bersih dan suci daripada sifat-sifat keburukan, dan dia telah baqa yang bermaksud ya hatinya telah penuh dengan nilai-nilai kemuliaan. Itu istilah baqa untuk orang awam, baqa dan fana untuk orang awam. Adapun untuk golongan khas dan khawasul khawas, pengertian dan pemahaman tentang maqamul fana dan al-baqa adalah seperti mana yang beliau telah terangkan sebelum istilah al-baqa. Seperti yang saya telah terangkan bahwa al-fana mempunyai beberapa tingkatan peringkat. Ya, al-fana fil af'al, yang kedua adalah fis sifat, manakala yang ketiga adalah fil zat. Para sahabat yang baru bergabung nanti boleh tengok pada video saya yang sebelum yang menjelaskan tentang maqamul fana. Seterusnya al-qudratu wal hikmah. Apa maksud daripada al-qudrah dan hikmah dalam istilah tasawuf? Ya. Al-qudratu ibaratun an izharil asya'i ala wifqil iradah. Kata beliau. Wal hikmatu ibaratun an tasatturiha biwujudil asbabi wal ilal. Fal qudratu tabarruzun wal hikmatu tasatturun. Ya, wal qudratu la tanfaku 'anil hikmati illa nadiran fi mu'jizatin aw karamatin aw sya'wazah. Faqad tutlaqul qudratu 'ala adh-dhati ba'da tajalliha min itlaqi sifati 'ala al-mawsuf. Ya. Wal hikmatu ma yasturuha min al-hissi wa awsafil bashariyati wa ahkamil 'ubudiyyah. Fa dhuhuruhu ta'ala bi muqtada ismihi adh-dhahir yusamma qudratan. Wa butunuhu fi zuhurihi bimuqtada ismihi al-batini yusamma hikmatan. Fatajallihi ta'ala min 'alamil ghaibi ila 'alamil syahadati qudrah. Wa khafa'uhu min zuhurihi hikmah. Allahu akbar. Wa ilaihi yushiru qaulul hikam. Ya. Subhana man satara sirral khususiyyati bi zuhuril bashariyah wa dhahara bi 'azamati rububiyyati fi izharil 'ubudiyyah. Intaha. Seterusnya yang kita akan coba pahami adalah dua istilah. Yang pertama adalah al-qudrah.
Apa maksud daripada al-qudrah? Secara bahasa al-qudrah adalah kekuatan, kemampuan kan, secara bahasa lah. Tetapi kita pula nak faham apa maksud daripada al-qudrah dalam istilah tasawuf. Al-qudrah ialah ungkapan tentang terjadinya sesuatu sesuai dengan keinginan. Macam ni. Ya. Ketika mana Allah Subhanahu wa taala ingin menciptakan sesuatu, ingin, ini berkenaan dengan keinginan, bukan ketetapan. Ya. Lain pula dengan istilah qada dan qadar kan. Kalau qada dan qadar adalah ketetapan yang telah diwujudkan. Kalau qada itu adalah ketetapan sebelum ketetapan itu diwujudkan. Manakala ketetapan itu telah diwujudkan dalam bentuk nyata, maka barulah dipanggil al-qadar. Ya, macam tu al-qadar. Qada dan qadar. Ya. Adapun al-qudrah, walaupun makna dia atau kata terbitan dia sama dengan qadar, tapi dalam pandangan tasawuf ianya mempunyai makna yang berbeza sikit. Ya, dengan istilah yang telah diterangkan oleh para ulama tauhid atau ulama kalam. Ya, dalam pandangan tasawuf, qudrah itu adalah ungkapan tentang terjadinya sesuatu sesuai dengan keinginan. Ya, contoh, misal Allah Subhanahu wa taala menginginkan sesuatu. Ya. Maka ketika mana keinginan Allah Subhanahu wa taala diwujudkan dalam bentuk nyata, maka barulah sesuatu itu dipanggil al-qudrah. Berbeza dengan qada. Kalau qada adalah ketetapan. Boleh ya? Kalau qudrah ini dalam istilah tasawuf lebih kepada keinginan Allah Subhanahu wa taala. Adapun al-hikmah, kata beliau, ialah ungkapan yang menunjukkan tentang tersimpannya al-qudrah atau kemampuan dengan adanya al-asbab atau illah, motif dan sebab akibat. Ya. Maka al-qudrah ialah kemampuan segala yang tersembunyi di balik sesuatu tersebut. Jadi beliau menerangkan bahwa hikmah ialah ungkapan yang menunjukkan tentang tersimpannya qudrah atau kemampuan dengan adanya asbab atau motif sebab akibat. Jadi hikmah itu adalah ungkapan yang menunjukkan tentang qudrah yang tersembunyi di sebalik asbab illah. Dan perlu kita ketahui bahwa segala sesuatu yang zahir itu adalah hikmah kan. Dan rahasia yang diletak oleh Allah Subhanahu wa taala yang tersembunyi di sebalik asbab atau sebab akibat lah dalam bahasa Indonesia illah, itulah yang dimaksud dengan qudrah. Jadi hikmah itu adalah surahnya, rupa zahirnya, manakala kekuatan atau rahasia yang Allah letak di sebalik daripada benda yang zahir itu, itulah yang dipanggil atau diistilahkan dengan qudrah. Maka al-qudrah ialah kemampuan atau kemampuan segala yang tersembunyi di sebalik sesuatu itu. Jadi kekuatannya itu adalah dipanggil qudrah, manakala bungkusan daripada qudrah itu adalah hikmah. Contoh misal nasi bungkus, pembungkus dia dipanggil hikmah, yang menutupi dan membungkus daripada isi daripada nasi bungkus itu, yaitu apa? Ada nasi kat situ, kan? Ada lauk dia, ada sambal dia, demikian juga yang lainnya. Jadi isi daripada bungkusan itu dipanggil qudrah, manakala sesuatu yang membungkusi atau kemasan daripada isi itulah yang dipanggil dengan hikmah. Al-qudrah tidak terpisah atau tidak terasing daripada al-hikmah kecuali dalam beberapa perkara yang jarang berlaku. Contoh misal seperti di dalam mukjizat, karamah ataupun sya'wazah, magic. Seperti itu. Dalam karamah itu kan, karamah itu adalah khariqul lil adah. Adalah sesuatu kejadian yang luar biasa yang di luar daripada kemampuan manusia, kemampuan akal manusia untuk mencernanya, untuk memahaminya. Dan karamah ataupun mukjizat itu adalah sesuatu yang tiba-tiba muncul kan, tanpa melalui proses proses usaha lah, tanpa melalui usaha. Usaha itulah yang dimaksud dengan hikmah. Manakala karamah, demikian juga mukjizat adalah sesuatu yang luar biasa, suatu kejadian yang luar biasa yang tidak boleh difahami oleh akal. Sebab apa? Sebab
ianya berlaku secara tiba-tiba tanpa melalui proses zahir. Tiba-tiba aja berlaku macam itu. Terkadang kudrah ini dinisbahkan kepada zat setelah bertajalli, yang memancarkan sifat-sifatnya, dan dimutlakan sebagai sifat bagi yang disifati. Istilah kudrah ini juga terkadang-kadang digunakan untuk menisbahkan kepada Allah, penisbahan kepada zat Allah Subhanahu wa taala setelah bertajalli kepada sesuatu, atau menampakkan manifestasi daripada sifat-sifatnya melalui makhluk. Itu istilah dia. Allahu Akbar. Adapun hikmah ialah sesuatu yang disembunyikan daripada panca indera. Terkadang-kadang istilah ini macam seolah-olah bertukar. Kan? Sifat-sifat kemanusiaan dan hukum-hukum kehambaan. Maka segala sesuatu yang dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sesuai dan tuntutan nama isim, contoh misal Az-Zahir yang maha zahir, dinamakan kudrah. Sedangkan tersembunyinya ia di balik peristiwa yang dinampakkan tersebut yang sesuai dengan tuntutan isim batin dinamakan hikmah. Tajalli sifat Allah Subhanahu wa taala daripada alam ghaib kepada alam nyata ialah kudrah. Proses tajalli daripada alam ghaib ke alam nyata itu proses dia adalah kudrah. Dan ketidaknampakannya di balik kudrah tersebut ialah hikmah. Kudrah itu tak nampak, tetapi ketika mana dia bertajalli kudrah tak nampak sebab dibungkus oleh hikmah. Macam itu. Moga-moga boleh paham lah. Ini yang diisyaratkan oleh perkataan hikam karangan daripada Sayyidi Ibnu Athaillah As-Sakandari, maha suci zat Allah Subhanahu wa taala yang telah menutupi rahasia kekhususan dengan zahirnya sifat-sifat kemanusiaan, yaitu makhluk, dan yang menampakkan keagungan sifat ketuhanannya di dalam sifat-sifat kehambaan. Jadi macam ni, kita ini manusia kan, makhluk. Secara zahir kita nampak makhluk lah, tetapi kekuatan yang ada dalam diri kita itu adalah kekuatan yang dipancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada alamul qudrah. Daripada manifestasi sifat-sifat keagungan Allah Subhanahu wa taala. Bukan bermakna Allah Subhanahu wa taala menyatu dengan kita, naudzubillah, hasya. Tetapi kekuatan yang ada dan menggerakkan di tubuh badan kita ini adalah kekuatan yang bersumber daripada manifestasi sifat-sifat yang ada pada diri Allah Subhanahu wa taala. Macam itu. Zahir kita adalah makhluk, tetapi kekuatan yang Allah letak dalam diri kita ini, energi kita, keinginan kita, demikian juga ruh kita, itu adalah suatu kekuatan yang Allah berikan kepada kita melalui pancaran sifat-sifat keagungan Allah Subhanahu wa taala yang melekat pada zat. Contoh macam ni. Saya bagilah contoh yang insya-Allah senang kita boleh faham. Ada seorang pelukis. Sebelum melukis sesuatu, gambaran apa yang dia nak lukis tu, dia nak gambar, kalau dalam bahasa Melayu melukis itu gambar. Apa yang dia nak gambar tu dah ada dalam plan akal dia, ilmu dia. Oh, saya nak gambar, misal nak gambar masjid. Okey ya? Gambar masjid. Apa tujuan dia nak gambar masjid dalam bentuk nyata setelah dia buat plan kat dalam ilmu dia? Tujuannya adalah untuk menzahirkan sifat kepakaran menggambar yang melekat pada diri dia. Boleh paham? Okey. Saya contoh misal. Saya mempunyai kepakaran menggambar. Melukislah. Kepakaran melukis itu sifat kan, bukan zat. Walaupun ianya adalah sifat, tetapi sifat ini melekat pada zat. Boleh? Lalu saya berfikir, saya nak menggambar masjid. Sebelum saya gambar, saya buat dah gambaran sederhana. Sederhana dalam akal fikiran saya. Oh, masjid yang saya nak buat, yang saya nak gambar ni, tiang dia 4, atap dia 3 susun. Macam masjid-masjid yang ada kat Indonesia lah kan. Lepas tu pula tingkap dia, bolehlah saya buat tingkap 3, 4 atau 5 macam tu. Masih dalam perancangan kan? Masih dalam perancangan.
Sesuatu yang masih lagi dalam perancangan, itulah yang dipanggil dengan ya sesuatu yang bersumber daripada alam kudrah. Boleh? Alamul ghaib. Gaib sebab tak nampak, sebab masih lagi dalam perancangan. Ketika mana saya mula ambil ya pensil, ya alat tulis, saya ambil kertas, saya mula menggambar. Nah, apa yang telah saya plan kat kepala saya, kat otak saya, dalam ilmu saya buat. Okay. Setelah gambar itu siap, ya kan? Ya. Apa yang nampak daripada gambar itu bukan sifat. Bukan sifat, sebab sifat tak boleh nampak. Ya. Tapi di sebalik gambar itu, sebenar di situ ada isyarat sifat. Sifat apa dia? Kepakaran saya menggambar. Boleh nampak? Ya, walaupun gambar itu tak menampakkan kudrah, tetapi di sebalik gambar itu ada kekuatan kudrah. Sebab itu boleh siap, boleh selesai digambar kecuali dengan adanya kekuatan daripada luar. Ya kan? Ya, yang menggerakkan tubuh badan saya untuk menggambar. Perandaian, ya, hubungan antara kudrah dan hikmah. Boleh ya? Ya. Jadi, apa yang ada pada gambar, walaupun nampak zahirnya adalah gambar, balik gambar itu di situ ada kesan. Ya. Ada kesan daripada kekuatan yang bersumber daripada alamul kudrah. Ya. Ta'ala. Ketika ingin menciptakan sesuatu, maka Allah Subhanahu wa taala ya melintaskan dalam ilmunya tentang apa yang diinginkannya. Allah mempunyai iradah kan, mempunyai keinginan. Ya. Ketika mana makhluk yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk wujud itu telah wujud dalam bentuk nyata, manusia dan seluruh, maka ya rahasia kudrah Allah Subhanahu wa taala yang telah tertuang dalam penciptaan itu tetap wujud. Ada kesan dia pada makhluk tetapi tak nampak. Ya, boleh ya? Maka sesuatu yang nampak itu dipanggil hikmah, manakala energi atau kesan ya yang menyebabkan benda yang pada mulanya tak nampak itu boleh nampak, itulah yang dipanggil dengan kudrah. Boleh paham? Di mana-mana pun juga kita nampak suatu makhluk yang wujud, maka di sebalik daripada kewujudan makhluk itu ada kudrah. Kewujudan makhluk itu dipanggil hikmah, manakala kekuatan yang terselubung atau di sebalik daripada sesuatu yang nampak itu dipanggil kudrah. Dalam istilah tasawuf. Boleh ya? Wallahu a'lam bissawab. Seterusnya al-farqu wal jama'. Insyaallah pagi esoklah selepas salat subuh kita akan teruskan pembacaan dua kitab ini, yaitu Mi'rajut Tasyawuf ila Haqa'iqit Tasawuf dan juga Haqa'iq Anit Tasawuf. Wallahu a'lam bissawab. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sallim. على سيدنا محمد وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد على سيدنا محمد وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وسلم محمد وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وسلم عدد ما وسعه علم الله. Sekian, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad wal afu minkum tsumma assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sampai jumpa lagi pagi esok lah insyaallah.